बच्चों नमस्ते। कैसे हो? शायद आप सभी ठीक हैं। हमारे पिछले वीडियो में हम देखे थे पार्ट 6 खेल दिवस। इसका आगे का भाग हम देखेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 43 ओपन करिए। ठीक है बच्चों? ठीक है। हमारे पिछले वीडियो में हम खेल दिवस और उसके बारे में, खेल के बारे में और खिलाड़ियों के बारे में और खेल सम्मान यानी प्रशस्ति के बारे में बात कर रहे थे, है ना बच्चों? और इस पार्ट में एक लड़की, उसका नाम था माही। उसकी पेट छोटा था, उसकी पैर छोटा था और उसने दौड़ नहीं सकती और कुछ खेल कूद में भाग नहीं ले सकती। लेकिन उसके साथियाँ उसके साथ बहुत अच्छे तरह से और उसके स्वभाव अच्छा होने के कारण अच्छी तरह से उसकी सभी साथियाँ उसके साथ रहना चाहते थे और उसको खेल कूद में भाग लेने की उत्साह देते थे। इस कारण उस लड़की ने अपनी जो कुछ शारीरिक कमी था उसको भूलती थी। उसने क्या करती थी, ज़्यादा उस पर इन्वॉल्व नहीं होती थी। उसने सभी के साथ सबकी तरह रहना चाहती थी। बच्चों, हमारे देह में और हमारे कुछ अंग में कुछ कमी होता तो हमने जो कुछ करते थे उस पर ज़्यादा ख्याल रखने के लिए और ज़्यादा सोचते रहते हैं, है ना ಮಕ್ಕಳೇ? ನಮಗೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದೇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕರುಣಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಊನ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದೇವರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೆಲವು ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ, ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಾಗ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೊರತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಆಕೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. चलिए देखेंगे। यहाँ पे माही का एक पैर छोटा था, उसको खेल कूदने में भाग नहीं कर सकती, उसने तेज नहीं भाग सकती और स्वभाव अच्छा होने के कारण कक्षा के सभी साथी माही का बहुत ध्यान रखते थे। पहले मैंने बताया आपको, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। हमारे स्वभाव अच्छा होते तो सभी ने हमें क्या करते हैं, ध्यान से रखते हैं, हमारे साथ रहने का इच्छा करते हैं। हमारे स्वभाव जो कुछ हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं हो तो सभी ने हमारे साथ नहीं आते, सभी हमको क्या करते थे, दूर रखने के लिए देते थे। ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. वह पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी और सबकी मदद करती थी और सबको मदद करती थी, हेल्प करती थी। और इतने में कक्षा के अन्य साथी भी आ गए। उसी वक्त वो क्यों वहाँ पे बैठी थी ना, उसी वक्त सभी साथी उसके सामने आ गए और सब मिलकर माही के साथ विश्वास सर के पास गए। सबके साथ होने से माही की आंखों में भी उत्साह और आत्मविश्वास आ गया और सभी साथी उसके साथ था और उसको क्या देना चाहते थे, उत्साह, उमंग देना चाहते थे। इसलिए उसको क्या हुआ, उसका आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर भरोसा, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या भरोसा, अपने आप में आप पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ काम करने होता मैं इस काम नहीं कर सकता करके हमने ऐसे ही बैठे तो क्या हो जाएगा, वो काम पूरा नहीं हो सकता। उत्साह यानी जोश और एफर्ट, एंथुसियाज्म यानी आसक्ति, एफर्ट उमंग, एंड आत्मविश्वास यानी सेल्फ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಭರೋಸಾ. ಗೊತ್ತಾಯ ಬಚ್ಚೋ, ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲೈಟನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸಾಧನೆಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಛಲ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಶಿಲ್ಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲ್ಲ. ಶಿಲ್ಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಲ್ಪ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ದೇವರು ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಛಲ ಇರಬೇಕು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪೇ ಮಾಹಿ ಅಪ್ನಿ ಚೋಟೆ ಪೈರ್ಸೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಕಾಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು? ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಓಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಕೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ. वह बोली, सर मैं भी दौड़ में भाग लूँगी। विश्वास सर ने आश्चर्य भरी दृष्टि से माही की ओर देखा। कुछ क्षण रुक कर बोले, लेकिन तुम? यहाँ पे उसने सर के सामने सभी ने गए मास्टर के सामने और उसने कहा, सर मैं भी दौड़ में भाग लूँगी। दौड़ना मतलब ರನ್ನಿಂಗ್, ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಓಡಬಲ್ಲೆ ಸರ್. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಓಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಪರ್ विश्वास सर आश्चर्य भरी दृष्टि से माही की ओर देखा. सर को बहुत आश्चर्य हुआ. ये लड़की कैसे भाग सकती है? लेकिन ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎದ್ದಾಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಕೆಯ ಕಡೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಆಕೆಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಡಬಲ್ಲೆ ನೀನು, ಆಡಬಲ್ಲೆ ನೀನು ಅಂತ. ದೌಡ್ ಯಾನಿ ರನ್ನಿಂಗ್, ಓಟ, ಸರ್ ಯಾನಿ ಸರ್, ಸಿಟಿ ಯಾನಿ ವಿಸಿಲ್, ಸಿಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಊಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. जी सर, माही भी हमारे साथ दौड़ेंगी। सब बच्चों का उत्साह देखकर विश्वास सर मुस्कुरा दिए और सभी बच्चे, लेकिन तुम? सर ने कहा, लेकिन तुम कैसे दौड़ोगी? और आश्चर्यದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. जी सर, माही भी हमारे साथ दौड़ेंगी। सभी उसके साथियाँ क्या कहा? हाँ सर, माही भी हमारे साथ क्या करोगी? उसमें भी दौड़ोगी। अगले दिन खेल के मैदान में माही और उसके साथी समय से पहुंच थे. अगले दिन नेक्स्ट डे सभी मित्र ने मैदान में, ग्राउंड में और फील्ड में उसके साथी के साथ माही भी आ गई और सभी ने वहाँ पे क्या कर लिया? खेल के दिन आ गया, उसके समय सही समय पर आकर वहाँ पे खड़े हो गए. जैसे ही विश्वास सर ने सीटी बजाई, सब दौड़ पड़े. माही भी सबके साथ पूरे उत्साह से दौड़ी, लेकिन कुछ ही दूर जाकर माही लड़खड़ाकर गिर गई. जैसे ही विश्वास सर ने सीटी बजाया, मैंने बताया आपको सीटी मतलब ಸಿಳ್ಳೆ. ಸಿಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲೇ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಥವಾ ಏನು ಆಟಗಾರ ಓಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗತ್ತೆ. सो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही विश्वास सर ने सीटी बजाया, उसने सीटी बजाया, फिर सब ने दौड़ना शुरू कर दिया. माही भी उसके साथ दौड़ना शुरू कर दिया. पे माही भी अपने मित्र के साथ दौड़ना शुरू कर दिया. लेकिन कुछ ही देर के बाद वही लड़खड़ा कर गिर गई. माही को बहुत दूर जा नहीं सकती. उसके पाँव क्या हुआ? पैर छोटा था, इसलिए उसे ज़्यादा दूर भाग नहीं सकती. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಗೆ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು? ಕಾಲಿನ ನಡಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾಳೆ. सोचे और बताए, अगर माही का स्वभाव अच्छा न होता तो क्या होता? आपने आपके पेरेंट्स के पास ये डिस्कस करना है. क्या स्वभाव अच्छा नहीं होता तो क्या हो जाएगा?
लेकिन तुम ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸರ್ क्या करना चाहते हैं अगर तुम ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸರ್ ನೀವಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. और उसी वक्त उसने भागकर दौड़ते वक्त गिर गई. प्रीति और मिहिर ने पीछे देखा. प्रीति उसके साथी था जो उसका नाम था प्रीति और मिहिर. देखा वे माही के पास आए, उसे उठाया. देखते ही देखते अन्य बच्चे भी माही के मदद के लिए पीछे लौट आए. मैदान में सन्नाहट छा गया. यहाँ उसने गिर गई. क्या है, उसने भागते वक्त उसका पाँव उसे दौड़ने के लिए क्या कर दिया, ಮನಾ कर दिया. ಓಡುವಾಗ ಆಕೆಯ ಕಾಲು ಆಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸಿರ್ಫ್ उसकी ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ और मिहिर सभी पीछे देखा. ಓಡ್ತಾ ಇರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. माही के पास वापस आ गए और उसे उठाया. उसको उठाकर ऐसे पकड़कर बाद में क्या किया, देखते ही देखते अन्य बच्चे भी आ गए उसके मदद के लिए. मदद यानी सहायक. और पीछे लौट आए. मैदान में सन्नाट था. ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗುತ್ತೆ. ಸನ್ನಾಟ್ ಮತ್ಲಬ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ನಿಶ್ಶಬ್ದ, ನಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್, ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಭಯಭೀತರಾಗ್ತಾರೆ. अगले ही क्षण सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और माही को लेकर धीमी गति से दौड़ने लगे. सब एक साथ अंतिम रेखा तक पहुंच गए. मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. उसी वक्त सभी मित्र ने वापस आ गए और उसको पकड़कर अपने हाथों में से ऐसे पकड़कर क्या करने शुरू कर दिया, धीमी गति से दौड़ने लगे. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ. सब एक साथ अंतिम रेखा तक पहुंच गया. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿಮ ರೇಖಾ ಯಾನಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ರೇಖೆಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ತಾಲಿಯಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಯಾನಿ ತಾಲಿ ಬಜಾನ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಗೆದ್ದಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೇ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಮೈದಾನ್ ತಾಲಿಯೋ ಕಿ ಗಡ್ಗಡಾಹಟ್ ಸೆ ಗೂಂಜ್ ಉಠಾ. ಗಡ್ಗಡಾಹಟ್ ಮತ್ಲಬ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ, ಸಿಳ್ಳೆಗಳ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಮೊಳಿತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಗಡ್ಗಡಾಹಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗಡ್ಗಡಾಹಟ್ ಸೆ ಗೂಂಜ್ ಯಾನಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ. ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯಾನಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಮೋಡ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೋಡದ ಗರ್ಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಡಿಲಿನ ಅಬ್ಬರ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಧ್ವನಿಗಳಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. और सोचिए और बताइए, अगर बच्चे माही की मदद न करते तो कहानी का अंत क्या होता. अगर बच्चे उसका माही का ಹೆಲ್ಪ್ ಮದದ್ ಸಹಾಯ नहीं करते तो क्या हो जाएगा. ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕಹಾನಿಯ ಅಂತ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಟೀಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಧನ್ಯವಾದ.